supaya তাই টয়লেট হবে আপনারা যে কমিটি হলের ওয়াশরুম আমি গেছে কমিটি হলের মহিলা টয়লেটের উপরে মহিলা 2 ইঞ্চি আছে মহিলা মুখে বলতে এখানে আমরা পাওয়া যায় না আমি আমার কাঁচা বাংলা আপনাকে বুঝাতে চেষ্টা করব কাঁচা বাংলা হ্যাঁ এটা তো আমার মাতৃভাষা না মার ভাষা না আদি দিদি থেকে আমি আরো কম জানি বাংলা হ্যাঁ আমরা একটা ডিফারেন্স জানতে দেব আমরা সবাই ভোট দিয়ে সরকার আনি কিন্তু আমাদের পাওয়া যিনি বাই ভোটে তুমি ডিফারেন্স নেব জেনারেল জায়গায় কমিটি হল বাই যিনি এসসি কমিটি হল এটা ফারাকটা আমরা বুঝতে হবে যিনি এসসি কমিটি হল বা এসসি সম্পদ অবস্থাটা আপনারা দেখো এদিকে একটা ফটো আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফটো এদিকে একটা আছে কাজীর নজরুল ইসলামের ফটো এখানে তো এসটি কনস্টিটিউয়েন্সি এবং এসটি আছে যখন আমাদের একটা ফটো লাগালে কি হয় এটা আমরা বুঝতে হবে যে আমরা ভোটে কিন্তু আমাদের মধ্যে ডিফারেন্স আছে আমাদের কোনো প্যারালাল ডেভেলপমেন্ট হয় না যিনি মাইমার যিনি নিয়ম নীতি যিনি স্টিম ওয়াশ যিনি কালচার দङ যাবো বা যাবো जोंफ्राव बाय जुगावनि दङ नो भोट रियास सरकारते बिरि नाय बे 99% राव लाखनाय 1% जों बुंथे बारो डेभेलप आबो बांदाव जुसिनि नामनि ताकुराव दिनि नाव पे नाव सिगाव नाय 1+5 होते मा पाइखानि जबाले फरि भय दिने राजा को फरमा साबि मोके जो सरकार तो बिफोनो जामु मोजो भामाय अनि बाबदङ रवि जेरा जागा के बले पा जागा बोली पगाम थामो जिनि बुथाय मा बारा दङ जागा के बले ताव जरो इता दङ बोला यारो मानदाव जु को मा तिसामो सुग्रेता सिपले नाम दिए त्रे के हामा जो काउंटा साले क्या बिसो त्रे के हामा जु पंबाय जुदा बिमा बिसा ग्रेता सिपले बासा स्टे गाव पंबाय मा कारण के दिनि ब्रो सब समियो लोनि ताव जाताव मुनि के बुथाय बारा फायदामो जुनाव रो नियम वाय सोया बुथाय को तुथानारो केस के बिजा थाइमो जो न्याय से दुनिया में आबोनि बुकेहा कारण जो ग्रेता सिपले मा काराय जो मासायमो त्रे के हा कारण के जो माइ सानाय तिमराय जो एक समय तिमराय को राजाराव दुइजन हा राजाराव दौरे तिमनि बापा दाव तियो जो 20 दफा वाइसा सो 21 दफा जो तिमराय दो जो माइ चाय नि जे काय मो तुमै बितु रो खाति जरावनि तमले स्पलि को हादर नो जो तुमके राजाराव हा तिमो राजारे ना हावा तुमने जो एक समय तुसे नामा 1% ब्रो तु के बो तुसे बाखा दिनि ब्रो तु के बो तु बाखा फि तुये दिनो बेनिम सा जाना नि बांग्लादेश नि लोकल हा फि बापा दाव निजे हावा तुमे तु दियो ब्रो कमेटा गणतंत्र हावा के मावनाय भोट रिजिम लायनाय तुसे सरकार चलनाय जे गणतंत्र हावा जे ब्रो बाखि को से खानाय गणतंत्र हावा जे ब्रो बाख दाबिका अब बिन दाबि से खानाय अब पांदाव तु दियो एक साथ जो बाख हो दिनि जो बाय खामनि बापा दाव दिनि जो बाय तो ता alkaste tu masaya takro auma pandawa tu nijen hawa tu nijen bawo pandawa tu hasai mato nijen hawa tu tu niai sai mato nijen hawa tu tu puto ke bisa mai yang itu nijen hawa tu ke dei mai tu solaya tu development ke ho pandawa bodi ma bos tu liya mi muti mai no hasike tu bai tu ta tu ke no सरकार এবং রাজ্য সরকার এক বস হওয়া সিপিএম কংগ্রেস তা বিজেপি সরকার তো bai tu ta kya গ্রেটা ত্রিকলে পাল করা যে সেমর পাদাওয়া তিনিও ব্রাহ্মী বাহাদু তিনিও তো হে ব্রাহ্মী বাহাদু নিয়াই মানে তো হে ব্রাহ্মী বাহাদু পার্সেন্টেজ জনসংখ্যা বাংলা পাহাড়ে তো হে ব্রাহ্মী বাহাদু দাবি দাওয়া তো পাহাড় কসকে চুপমানি কারণ তিনিও আলাদা পাতি চুপমানি টিকাই তুমি নামও পেছানায় সে কারণ বিজেপি সরকার রস্তেন বিজেপি তীব্রম থাকলে বারানি পাঁচালি বাই কোন পার্টি তীব্রম থাকে বারানি বাই কোন পার্টি হায়া কাউকে বিজেপি সারাং সামো स्टेट को बीजेपी से राव सामो जो बीजेपी राव या के दिप्रमा का पावर ब्लॉक स्टेट चलो मैया दिनिया सामचु ताकुरानो मिजोराम स्पोचला तो तुम दिखा मोया चले मा तुमथाय बारा नागालैंड स्टेट स्पोचला तो गुप्त सरकार नागाराम चला तो मेघालय स्टेट स्पोचला तो तुमथाय बारा मणिपुर स्पोचला तो तुमथाय बारा अरुणाचल प्रदेश स्पोचला तो तुमथाय बारा ब्राउनी मेगा जिनि सामफानि स्टेट मिजोराम तुमैगे मिजोराम स्पोचला तो एमएलए मिजो नेशनल फ्रंट सरकार तुमैमा आंचलिक पार्टी चला तो ब्राउन दिनि जी साइ चौ सासाखि जी साइ नाय तो केब्रानि तो फानो खाखिए आसाम दिनकुति जनसंख्या बाय मिजोराम 10 को काम रो हासिनि तुमै ओके दिनि जुन थाय बारा बांमाय आनमा तुके जु एक मात्र तु नामनो तु थाहा नाव ओ पादाव ताकुराम करो नाव साबुनो नाव या जायमनो नाव जानला काथि बायमो नाव नि सानाम जनो नाव
रही लाभ नहीं के नॉरी बोका तो बहाना नो रही लाभ नहीं के एक मात्र चुप उपाय नो सुरातनो को ये हमारे नाम पे लगे जिन्हें हम साथ में जिन्हें किस काम हो तीन तो सामने से खाए बोला है तीन तो काटे से खाए बोला मेरे को पाता हुआ ना खाए हम मेरा इनके तीन तो काटे रहता ना लोग इनकी हमारे नाम तो पहले ये सुबह का दिन में मैंने नारे कापरों पर वो पाता हुआ Asu saya naik kok pakai tadi nanti tanggal banyak, roti itu tak kuat kalau gabung siang sio. Am sambil jalan kau pun tidak rumah samse, akhirnya tu YouTube naik pada rumah samse, pandawa tu orang kata mah, ini pun orang main pandawa, mana saya orang di Prabowo saya orang tu tidak boleh bayar tu kata tu orang. এক্ষুনি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের ডেপুটি সিএম মাননীয় অনিমেষ দেববর্মা মহাশয়। এখানে আমার সঙ্গে কথা বলি থাকতে আমিও ধৈর্য ধরে বসে গেলে থাকতে তাহলে শোনানো অনিমেষ দেববর্মা মহাশয়। ini kasat holo ciri PWR kasat hol blok committee Loa Jilur Rai PWR ni blok ni সম্মেলন সম্মেলন ni Asuk Tanzil Orang Pila Coban Sibai Aparo এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এক্সিকিউটিভ মেম্বার শ্রীমতী ধনিরিয়ানকে, ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এমডিসি বীরেন্দ্র দেববর্মাকে, আমাদের টিডব্লিউএর সেন্ট্রাল কমিটির সচিব শব্দাদি রিয়ান, ত্রিপুরা মথা দলের মহিলা নেত্রী আতি জমাতিয়া এবং যিনি আজকে এই প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন সুপর্ণা খিসাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যতটা বেলায় বেলায় হাম্বাইয়া করেছি খুব সুন্দর। আমি বেশি সুন্দর বক্তৃতা করব না, কারণ আপনারা সকালবেলায় এসছেন, আবার আপনারা বাড়ি করে যাওয়ার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আর শিয়া আসলে এটা খুব কঠিন ব্যাপার যে বাংলা দিয়া কইলে অনেকে বুঝবো আর অনেকে বুঝবে না। তেলে জলে মিশ্রণ করানো এটা খুব কঠিন। চেষ্টা করব সাবো সাবো ওর কক বানজি বুঝিয়া তো বুঝাল হাত উঠাও কক বানজি মাইয়া সাবো সাবো তো। আর বাংলা জানেন কতজন আছেন আপনারা হাত তুলেন? বাংলা বুঝেন? বাংলা বুঝেন এমন হাত তুলেন? আচ্ছা ঠিক আছে। আমাদের টিডব্লিউএফ কি? অনেকে আমাদের জিগায় টিডব্লিউএফ সবাই গেলে একটা কেক পাইমু, খাওয়ার কেক পাইমু। টিডব্লিউএফ তাহলে মনে করছে এটা খাওয়ার কেক। আমি একটা জায়গায় গিয়ে বক্তৃতা করার সময় জিগাইলাম আপনারা টিডব্লিউএফ কথার অর্থ জানেননি? এরা বলছে স্যার এটা তো খাওয়ার একটা কেক। আমি কিছু কেক না, এর একটা সংগঠন, মহিলাদের সংগঠন। এটা আমাদের মহারাজা নামকরণ করছেন ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশন, টিডব্লিউএফ। ত্রিপুরা মথা
আজকে তিপ্রাদের জন্য, তিপ্রা মানে কারা এটা আপনারা ভাববেন না, এখানে অনেক চাকমা অংশের মানুষ আছে, ঘোরাঘুরি করছে নাকি, যখন দেখছে বিজেপি মানুষের মিথ্যা কথা ছাড়া কিচ্ছু কয় না, তখন আতি জমা দিয়া এইরকম একটা রিমাইন্ডার বিষয় দিয়া কইছেন আর বিজেপি থাকতাম না, জাম মাইরা রাজপ্রাসাদে পৌঁছতে গিয়ে ভূভাগরে প্রণাম কইরা কইতে সিঁদুরের একটা তিলক লাগাই কইতে তিপ্রাসার জন্য যারা কাজ করবে আমি আতি জমাতে আমার প্রাণ দিব, এই বলে আজকে তিপ্রা মাথা ইচ্ছে সান্ত্বনা বলে কয় 3 মাসে তিপ্রা মাথা ভাঙবে। আমি কই আগামী 300 বছরও তিপ্রা মাথা ভাঙবো না। আর আপনারা দেখবেন আমি এখানে সান্ত্বনার সমালোচনা করতে ইচ্ছি, সান্ত্বনা তো মন্ত্রিসভার মধ্যে কে মন্ত্রী দিছে সান্ত্বনারে? বুদ্ধ ধর্ম আপনারা করেন, গৌতম বুদ্ধের কথা আপনারা জানেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এখন না একটু আগেকার মুখ্যমন্ত্রী যার নাম আসলো বিপ্লব কুমার দেব, এই লোকটা কইছিল গৌতম বুদ্ধ পায়ে হাইটে গিয়া বলে জাপানে গিয়া বুদ্ধ ধর্মের প্রচার করছে। আমি তো শুনে অবাক, হলিমের দেবরে যদি কেউ কয় আগরতলা থেকে বেচার তো হাইটে গিয়ে তিপ্রা মাথা প্রচার করো, আইতে পারবো কিন্তু ফিরে যাইতে পারতাম না। গৌতম বুদ্ধ নেপাল থেকে গিয়া জাপানে গিয়া পায়ে হাইটে বুদ্ধ ধর্মের প্রচার করে মাথা কাটা আইবনি ফিরে আবার, মিথ্যা ছাড়া কিচ্ছু নাই। ওই লোকটা সাধনা চাকমারে মন্ত্রী বানাইছে, কোন মন্ত্রী বানায় দিয়েছে পেঁচার ফলে রাস্তা ভাঙা, পেঁচার ফলে মানুষ রেশনের দোকানে যা যা পাওয়া এটা পায় না, বার্ধক্য ভাতা পায় না। আজকে আমাদের সিপিএম থেকে যিনি আইছেন তাই বলবেন বলো, অনিল চাকমা যদিও মন্ত্রিত্ব পাইছে না কিন্তু রেগার কার্ড ঠিকভাবে দিছিল, কিন্তু বার্ধক্য ভাতা দিছে ঠিকই, কিন্তু তিনবারা আমরা কি কইলাম রেগার কাম দিয়া হইতো না। এই জমি আমাদের চাকমাদের জমি, দেববর্মার জমি, রিয়াংদের জমি, এই ভূমিতে আমাদের শাসন রীতিব। আমরা তিপ্রা চাকমা সবাই আর অন্যের নিচে থাকবো না, আমাদের শাসন আমরা করব, এটা হচ্ছে তিপ্রা কথা। তো আজকে সান্ত্বনা চাকমারা আপনারা মন্ত্রী বানাইছেন, কি হয়েছে? কয়জন পেশার ফলে চাকরি পাইছে আপনারা বলে? তারা যে বলে 22,000 লোকের চাকরি দিতে, আমি অবাক। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠা পত্রিকায় দেখলাম বিজেপির সরকার 22,000 চাকরি দিতে। একজন আগরতলায় ফোনে যোগাযোগ করলাম, কাকা আপনার এলাকাতে কেউ পাইছেনি চাকরি? কই পাইছে, কে পাইছে? কাঞ্চনপুরে প্রবরঞ্জনকে জিগাইলাম, কেউ পাইছে চাকরি? পাইছে না। 22,000 চাকরি কই দিছে? একদমই চাকরি দিছে না। না দেওয়ার পরেও এরা দেখবেন খালি ফটো, মুদি দাঁড়াই দিচ্ছে, সান্ত্বনা চাকমা দাঁড়াই দিচ্ছে, বিপ্লবের দাঁড়াই দিচ্ছে, ফটো লাগাইতে লাগাইতে কোটি কোটি টাকা শেষ করছে, আর মানুষের পেটে খাওয়া নাই। এইবার মহারাজা একটা কথাই কইতে, থামসা তঙ্গি। আপনারা থামসার কথা জানেননি? একতা বজায় রাখেন, চাকমা, দেববর্মা, রিয়াং একতা হয়ে থাকেন, ঐক্যবদ্ধ থাকলে আমরা 40,000 বেকারের চাকরি আমরা দেব। আমরা চাকমাও চিনি না, আমরা রিয়াং চিনি না, আমরা চিনি বুকুমবার। আমরা থামসা থাকতে হইব, সব বুকুমবার ঘরে ঘরে আমরা চাকরি দেব, কর্মসংস্থান দেব, এটা হচ্ছে আমাদের আন্দোলন। পিন্ডুবাল চাকমা মারা গেছে, কি করছে? ওই 2 লাখ টাকা দিয়ে দিতে, 2 লাখ টাকা দিয়ে পিন্ডুবাল চাকমা ফিরাই করি। রেপ হইতেছে মহিলাদেরই। বাংলাদেশে যখন চাকমাদের অত্যাচার করা হয়
আমরা ত্রিপুরার আমরা খালি কান্দি। আগে আমরা আলোকপাত ম্যাগাজিনে পড়তাম বাংলাদেশে সেখানকার বাংলাদেশের আর্মিরা চাকমা মহিলাদের উপর নির্যাতন করে আমরা বুকটা শুধু কাঁদছে। কেন? আমরা শুধু কাঁদতেই পারবো, আমরা কিছু করতে পারি না, কারণ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার, দেশ পরিচালনা করার, রাজ্য পরিচালনা করার ক্ষমতা আমাদের নাই। এই কারণে আমরা বলি আজকে যদি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থাকতো, আমরা কইতাম বাংলাদেশের 14 লক্ষ ছাত্র আইন মাথায় এখানে থাকে, ছাত্র যদি বাংলাদেশে নির্যাতিত হয় আমরা সেখানে গিয়ে তাদের আশ্রয় দেব, উদ্ধার করব, কিন্তু কইতাম পারি না। কেন কইতাম পারি না? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আর পাওয়ারই নেই, ঠিক হয়েছে। তখন আমাদের মহারাজা কইতেন তুমি চাপা কইও না, তুমি নিয়ম কইও না, আমরা সবাই বুকুমবার, আমরা তিবা, আমরা থানসা যদি থাকতে পারি, আমরা আমাদের রাজ্যে আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড করব, আমাদের নিজের মুখ্যমন্ত্রী আমরা শুরু করব। আমরা তো বাঙালির বিরুদ্ধে না। বাঙালিরা এই কথা শুনলে কোনো সম্পদার হরিনাথ বাবু তো কাবাই লিখছেন বাঙালিদের বিরুদ্ধে, না, বাঙালিদের বিরুদ্ধে আমরা একেবারেই না। বাঙালিদের কাছে কিচ্ছু আসলো না। 71 সালে যখন বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ হয়েছিল, আমি বাঙালিদের প্রশ্ন করছি, মনে করিয়ে দিচ্ছি আবার বাঙালিদের, বন্ধু আমরা ত্রিপুরারা যদি না থাকতাম আজকেও আপনারা নেংটি পড়া অবস্থায় থাকতেন। আমরা ত্রিপুরারা আপনাদের জায়গা দিচ্ছি, এখানে খাওয়া দিচ্ছি, আমরা জমি দিচ্ছি, সোনার গয়না বিক্রি করে আমরা মুক্তি যুদ্ধে আপনাদের সাহায্য করলাম। কিন্তু আজকে অনেকে বলে ওই অনিমেষ বাবু আর কিশোর আমাদের মহারাজা উনি সাম্প্রদায়িক, আমরা কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। বাঙালিরা আমাদের বন্ধু, বাঙালিরা আমাদের শুভচিন্তক, বাঙালির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই না। আমাদের লড়াইটা হচ্ছে আমাদের এই জমি আমরা ছাড়বো না। আমি শুনি অনেক সময় বেচার ফলে অনেক লোক মুসলমানের লোকে বিয়ে করছে এখানে। আমি কই দেখেন মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে করা খারাপ, ভালো, আমি এটা বলতাম। সমস্ত 4টা মেয়ে যদি বিহারের লোকে বিয়ে করে, মুসলমানের লোকে বিয়ে করে, এই জুজু পাথর গুরু কে কইব? কে কইব এটা? আর সমস্ত 4টা ছেলে মেয়ে, ছেলেরা যদি পড়াশোনা কইরা বিহারি বউ আনে, উড়িয়া বউ আনে, জন্মের পরেই কইব মা हमको খানা দিজিয়ে, আর জুজু পাথর গুরু কইব না। এই কারণে 4টা সমাজ রক্ষা করতে গেলে মহিলাদের চিন্তা হইব, কার লগে বিয়ে করতে হইব, সমাজ রক্ষা করতে হইব। আমার বুক ব্যথা হয়, আমার অনেক সময় বুক ব্যথা হয়। আমি দেখি সুন্দর একটা সুন্দরী চাকমা মেয়ে, আগরতলার হরিক্রসের ছাত্রী, আর তার লোক একটা পাঞ্জাবি, আমি পাঞ্জাবির বিরুদ্ধে না, একটা পাঞ্জাবি ছেলে এখানে আলুর মতো কইরা চুল বাঁধছে, এখানে মানে আসল পাগড়ি লাগাইছে না, ছোট বয়সের পাঞ্জাবি, এখানে আলুর মতো কইরা এটা লাগাইছে। আমি দেখলাম হাইটটা দেখতেছে, হাত কইরা হাইটটা দিতেছে, আবার কি দেখছে, এরা কথা আমি কইলাম ওই নৌকো ঠাকুরা দে, আমি ভাবছি কখন কইব, কই আমি দেখতে কইতেছে আই ডোন্ট নো কখন। তো আমি ইংরেজিতে কইলাম which language do you speak? I am Chakma. I speak English, Bengali and Chakma. আমি কইলাম তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, তুমি এই আলুর মতো চুলের লগে ঘোরাঘুরি করতেছো, হ্যাঁ? তোমার মতো সমস্ত চাকমা মেয়েরা যদি এইরকম আলু নিয়ে ঘুরে, চাকমা সমাজ থাকতো না। যাও ভাই, আমি আমার ইভিনিং ওয়াকে গেলাম, দুঃখ হয় আমার। এই কারণে আমরা মহিলাদের আইনা টিডব্লিউ, এটা খাওয়ার কেক না, এটা একটা সংগঠন, এখানে বুঝাই দিব মহিলাদের একটা ভূমিকা থাকবো। মহিলা যদি না থাকে আমিও নিয়ে যেতে পারতাম না। আমার মায়ের পেটে 9 মাস থেকে পৃথিবীতে আইলাম, মহিলাদের গুরুত্ব আছে, মহিলাদের সম্মান দিতে হইব।
মহিলারা সমাজ রক্ষা করতে হইব। আজকে এই লোকটাও চাকমা, আমি ব্যাপারবা, আমি শার্ট প্যান্ট পরা, জিন্স পরা, সেও জিন্স পরা, তারা দেখলে চাকমা না ব্যাপারবা কেউ বুঝতো না। কারণ হুকুমবার আমারও যদি আমি চুপচাপ দাঁড়াই থাকি, আমার কবিতা চাকমানি না ব্যাপারবা না দিয়ে আমি বুঝতো না। কিন্তু মহিলারা আজকে পাঁচটা বুঝাইছেন, কালার দেখেই বুঝবে এটা চাকমা আর এটা দিয়া। এই কারণে মহিলারা সমাজ রক্ষা করতে হবে। আপনারা এটা ভাববেন না আরে অনেকে আরাক বিক্রি কইরা খাই, এটা আছে নিজের করে এটি কি করে বাংলা মদ বিক্রি কইরা আমাদের খাইতে হয়, কোনো কিছু উপায় না থাকলে কি করবো। কিন্তু এইটার অর্থ এমন না ওই বিহারি ট্রাক ড্রাইভার এখানে মদ খাইতে দিকে আমার তার লোকই বিয়ে করতে না, এটা আপনারা করতে চাইেন না। মদ বিক্রি করবেন, পয়সা রোজগার করবেন, বিহারির জায়গায় থাকবো, চাকমা জায়গায় থাকবো, এইটা আমরা চাই। এটা হচ্ছে জাতীয় সরকার। আমরা এটাও কইতাম না মানিক সরকারের মতো, আমরা সবাই ভাই ভাই। ওই আমরা কি করছে, একটা চাকমা ব্যবসায়ী নাই থাকতে পারে ৫-৬ লক্ষ টাকা রোজগার করে, কিন্তু কোটি কোটি রোজগার করে চাকমার কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করার মুখ নাই। কেন নাই? কারণ আমরা ওখানে বাজার বই বেচার ফল বাজারে ওইটা চাকমা ব্যবসায়ী আছে। আপনারা বলেন আমরা খালি কিনা খাওয়াই না, খালি আমরা রোজগার করবো, ধানের ক্ষেতের ধান বিক্রি করবো, অন্যের দোকানে গিয়া খালি করবো কাকা কত টাকা আইছে, ৫৫ টাকা, আজকে ৪০ টাকা দিব, বাকি ১৫ টাকা পরে দিব, কেমন কই আমরা খালি খাই। এইভাবে হইতো না। ভূভাগরা কইছে যে আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন করলে আমাদের ১৯টা জাতি, এখানে আমরা চাকমা, দেববর্মা, রিয়াং, আমরা সবাই আমাদের মধ্য থেকে বিজনেসম্যানও হইতে, আমাদের টাকা আমাদের কাছে থাকছে। আগে টিভি চাকমা এখানে একটা হোটেল নাকি খুঁজছিল, টিভির কথা তো আমার মনে আছে। সেও বলে বিয়ে করতে আলতলার জামাইয়ের বাড়ি, আমি শুনলাম। আগে একটা দোকান খুঁজে, দোকান শেষ, কেমনে চলবো দোকান? পুঁজি থাকবো ৫০,০০০, বাকি খাই দেখবো মানুষের ১ লক্ষ, আর কেমনে দোকান থাকবো? এই কারণে আমাদের নিজের শাসন, নিজের রাজ্য লাগে। অনেকে আমাদের ভাগ বিভাগ করতে চেষ্টা করে। জম্পুই হিলসে বলে কিয়া বুঝাইছে, কয় নিজুরা তোমরা টিপ্রামথা কইরে কি টিপ্রামথা দল, এটা নিজুদের দল না। একজনও যদি নিজু এখানে থাকেন বা জম্পুই হিলসে পয়া যদি আপনারা আমাদের বক্তব্য শুনেন, আমরা টিপ্রামথার ওয়ারিয়ার্স আমরা বলছি ভূভাগরার পক্ষ থেকে, মিজুস আর আওয়ার ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার, টিপ্রামথা তোমাদের জন্য কাজ করবে। বরঞ্চ যারা তোমাদের এই কথা দিছে সেখানে নিজেরা আমাদের সাথে আইন, রাস্তা অবরোধ করেন। কি করছে এরা? ওই আসামে নিজুদের সঙ্গে যখন লড়াই হইল আসামিদের, তখন সেখানকার বাঙালিরা নিজুদের ডালের ব্যাগ, চালের ব্যাগ আটকে দিল। কে দিছে তখন? এইখানকার রিয়াংরা, চাকমারা এই দাম ছড়ার রূপ দিয়া তখন চাল ডাল পাইছে। এই কথা আপনারা ফিরে দেন না। আমাদের পরিচয়, আমাদের চেহারায়, ভাষাই আমাদের পরিচয়। অনেক দেববর্মা কম কম জানেন, এমন অনেক দেববর্মা আছে, কিন্তু আসলে তারা সত্যিকারের দেববর্মা। ভাষা দিয়া হয় না আপনার পরিচয়। একজন চাকমা মানে কইছিলেন ২০১৬ সালে আইবিএনটির একটা জনসভা ছিল, আইবিএনটি পার্টি ২৩শে আগস্ট। আইবিএনটির লগে যখন সেখানকার লোকাল বাঙালিদের মোটামুটি খন্দযুদ্ধ হইল, একজন চাকমা বলে পত্তলা বাজারে গেছে কাপড় কিনতে। এর দীক্ষা বলে কই দেবর মাতারে দর, দেবর মাতারে দর, এটা বাস্তব কথা। তো কই টাইমে তো চাকমা পিছনে দর, দেবর মাই পিছনে। আমরা তীব্রামত, আমরা এটাই কইতে চাই মানুষের কাছে।
বাঙালিরও আমরা ঘোরানি দিতাম না, কেউই দিতাম না। এই যে কাজগুলি করাইতেছে আজকে বিজেপি মহারাজার নাকি রাজবাড়িতে জব্দ করবো 40,000 লোক নিয়ে যাইব ত্রিপুরার মধ্যে। আমি জোর গলায় বলছি এই হলের মতো তিন প্রাসা ছাড়া ওয়ানসাও আইছে, ওয়ানসা তিন প্রাসা মিললে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মিনিমাম 35টা সিট দখল করে আমরা ত্রিপুরার যে ক্ষমতায় আনবো, এটা হচ্ছে আমাদের অঙ্গীকার। আপনারা দেখছেন না সেদিন আস্থা বলে কি হারে লোক গেছে সেখানে, এটা কি শুধু ত্রিপুরারাই গেছে, বৃহৎ অংশের ত্রিপুরারা গেছে, বাঙালিরাও সেখানে আছে। আপনারা ইন্টারভিউ দেখেন, একজন বাঙালির জিজ্ঞাসা কই তুমি তো ত্রিপুরা, তুমি কেন আইছে? কই বিজেপি এই সমস্ত মিথ্যা কথা মানুষের কথাই কইতে দিতাছে না, বাড়ি করে আগুন ধরাই দিতাছে। ত্রিপুরায় 20 বছরের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার টাইমে পর্যন্ত বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে না, বক্তৃতা দিতে গেলে ইটের টুকরা টাইমের মাথার উপর ছুঁড়া ফালাইতেছে। এই অবস্থা থেকে যদি আমাদের মুক্ত হইতে হয়, সবাই বুঝছে, এখন বাঙালিরাও বুঝছে ত্রিপুরা মাথা বাঙালির বিরুদ্ধে না, বাঙালিরাও ত্রিপুরা মাথায় ভোট দেবে, এটা আমাদের বিশ্বাস। এবং আপনারা দেখবেন উনি যেটা বলেছেন যে ফুলের মালা তৈরি করতে থাকেন, কত সুন্দর কথা কইতেন। তাই বাচ্চা হওয়ার আগে বাচ্চার জামা আর প্যান্ট কিনে রাখেন, মানে বাচ্চা হবে এটা নিশ্চিত। এতদিন রাজনীতিবিদরা তাই এই কথা কইতে পেঁচার ফলে ত্রিপুরার ক্যান্ডিডেট জয়লাভ করবে এবং সেই ফুলের মালা আপনারা তৈরি রাখবেন। এই কথা কই আজকে এখানে যেভাবে মহিলারা আইছে, অনেকে হয়তো চেষ্টা করছিল ওইখানে যেন মহিলারা না যায়, ওইখানে মহিলারা গেলে সুবর্ণা ঘিসা স্টার হয়ে যাবে, বা এখানে অমক বাবু, অনিল বাবু, বিমান বাবু স্টার হয়ে যাবে। ত্রিপুরা মাথা কেউ স্টার করার জন্য প্রোগ্রাম করে না, ত্রিপুরা মাথা প্রোগ্রাম করে গ্রেটার ত্রিপুরালে আনার জন্য এবং মহিলাদের সেই গ্রেটার ত্রিপুরালে এটা প্রোগ্রাম করবে। আর যারা বুকা, এই বুকারা মনে করে যে এখানে মহিলারা আইলে সুবর্ণা কিসা স্টার হইব, তাইলে স্টার হওয়ার কি প্রয়োজন আছে? তাইলে ফিল্মে অ্যাক্টিং করবো নাকি? করতো না। হ্যাঁ, তাই ফিল্মেও অ্যাক্টিং করতো না, স্টার হইতো না, সমাজ সেবার কাজ করছে। ভদ্র মহিলা সারা পেঁচারফল কেন্দ্রের মধ্যে কুইরা এই মহিলাদের আনছেন। আরো যদি আমরা আনতে পারতাম, এটা সাকসেস থেকে বৃহৎ সাকসেস হইত। আমি অনুরোধ করব আপনারা যারা মহিলাদের মধ্যে আজকে সুবর্ণা খিসা এবং টিডব্লিউএফ এর পাশে আপনারা যারা দাঁড়াইছেন, ভয় পাবেন না। কে প্রার্থী হবে এটা ঠিক করবে মহারাজা, এটা কেউ ঠিক করবে না। আর প্রার্থী তাদেরকেই করা হবে যারা ময়দানে থেকে কাজ করব, তারাই প্রার্থী দিব। আর প্রার্থী ঠিক করবেন মালিক আমিও নিতে পারবো না। তবে আমি জানি মহারাজার মনোভাবনা, আমি জানি, আমরা জানি যারা কাজ করবে ময়দানে মাটি কামড়াইয়া যারা পইরা থাকবো, এরাই প্রার্থী দিব, এরাই এমএলএ হইব, এরাই মন্ত্রী হইব। আর যারা বাড়ির বইয়া যারা অন্য করবো, এটা পাশের খেলা না। বউ অন্যের বাড়িতে গিয়া কাজ করবো আর জামাই আইয়া পেশার তোলে তাস খেলবো, খাওয়ার টাইম হইলে গিয়া করবো কি রান্না হইতে, এটা পাশের খেলা না। এটা হা পাওয়ার জন্য, আমাদের জমি রক্ষার জন্য, এটা আমাদের আন্দোলন। আপনাদের অনেকেরই ছেলে মেয়ে আছে, চাকরি টাকরি পাইতেছে না, অনেক আছে। 40,000, এই যে 40,000 বেকারের কথা আমি কইলাম, আপনাদের মনে আছে নিশ্চয় 2018 সালে একজন আইছিল সুনীল দেওদ, সান্তনার বাড়িতে বলে খাওয়া দাওয়া করতে। তখন কি খাইছে এটা তো জানি না, তোরা খাওয়া দাওয়া করতে লোকটার এমনি ফেট পোষা, কি খাইছে আমি জানি না, তোর খাইছে এখানে।
লোকটা কইছিল মিস কল দাও খালি চাকরি দিব, এটা কোন কথা? একটা মিস কল দিলেই বলে চাকরি দিব? যুবক যুবতীরা পাগল হয়ে গেল, মিস কল দিলেই চাকরি। এমন সস্তা চাকরি তো পৃথিবীর মধ্যে আর নাই। সবাই মিস কল দেওয়া আরম্ভ করছে চাকরির আশা। 4.5 বছর গেল গা, মিস কল তো দূরের কথা, ওই নাম্বারে কয়েকদিন আগেও একজনে গিয়ে ফোন করছে, কি পাইছে জানেননি? কইছে এই নাম্বার আর নাই। মিস কল তো দূরের কথা, তো চাকরি তো আর আইছে না। 40,000 টিপাদের এসটিদের চাকরি খালি। এই চাকরি আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা যদি তীব্রামথার সরকার গঠন করতে পারি, 1 বছরের মধ্যে এই চাকরি তীব্রাদের দেওয়া হবে। এত বড় কথাকে বলতে পারে বিশ্বাস রাখেন। এডিসির কথা কইতে কইল আমাদের আতি জমাতে, এডিসিতে আমরা কিনা করছি, আমাদের টাকা দেয় না। আপনারা এডিসির মানুষ, এডিসির লোক, আপনাদের জন্য আমরা অনেক কিছু করতে চাই, কিন্তু আমাদের টাকা দেন। আমাদের তীব্রাদের জন্য যা টাকা আয়ে আগরতলার মধ্যে রাখিয়েছে, এখন বলে 1200 কোটি টাকা দিয়া বিজেপি রেডি সব তীব্রার এসটির টাকা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে শ্রীরামচন্দ্রের পাঠ, রামপদ মানে জানেন তো আপনারা, রামচন্দ্রের পাঠ। এখানে রামপদ জমাতিয়া সাহেবের নেতৃত্বে, আমি জানি না এটা অভিযোগ মানুষের, আদা রামপদ জমাতিয়াকে আমি বলছি 1200 কোটি টাকা নৈশ হয়ে অভিযোগ উঠছে আপনার বিরুদ্ধে। ওই 1200 কোটি টাকা দিয়ে বলে নির্বাচনের ভোট কিনবো এরা। আপনারা রেডি থাকেন, টিডব্লিউএফ এর সমস্ত ওয়ারিয়ার্সরা বিজেপি টাকা দিলে না কইরেন না, বিজেপি টাকা দিলে না কইরেন না। একটা পকেট দেখাইবেন, এটা ভর্তি আরেকটা দেখাইবেন, পিছনেরটাও দেখাইবেন, দেন এখানেও টাকা। আরে টাকা খাইবেন বিজেপি, ভোট দিবেন তীব্রামথায়। এই ফন্ডি নিতেই আমাদের স্লোগান, বাংলা স্লোগান আবার বানাই দিব, টাকা খাইবেন বিজেপি, ভোট দিবেন তীব্রামথায়। এই স্লোগান আমাদের চাঙ্গা করতে দিব। দেখবেন টাকা দেওয়ার জায়গা থাকতো না, টাকা নিয়ে ভোট হয় না। আমরা অনেক টাকা নিয়ে আমাদের তীব্রারা ভোটের সময় শাড়ি নিয়ে, পাঁচটা নিয়ে, চাল নিয়ে, ডাল নিয়ে আমরা আমাদের ভোট বিক্রি করে দিচ্ছি সিপিএম এর হাতে, কংগ্রেসের হাতে, বিজেপির হাতে। এই ভোট বিক্রি হইতে দিয়েন না, নিজেরা ঐক্যবদ্ধ থাকবেন এবং আগামী দিন যেন আমরা আমাদের এই রাজ্যে শাসন করতে পারি, এই ব্যবস্থা যেন আনতে পারি। আপনারা তার জন্য তীব্রামথায় দলে দলে যোগ দিবেন, তীব্রামথার জন্য কাজ করবেন। আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না, কারণ আমাদের মহিলা নেত্রীরা ওনারা যাইবেন। মহিলা নেত্রীরা খুব ভালো বক্তৃতা করেছেন আজকে, আমি তো কোনোদিন ভাবছি না এইভাবে আমাদের আতি জমাতিয়া বললে এইভাবে বক্তৃতা করবেন। ওইটা মনে বিজেপিতে থাকাকালীন একটু শিক্ষে টিকে আইছে, এইটা আমাদের কাজে আইছে একটু। বিজেপির করে ট্রেনিং প্রাপ্ত তীব্রামথার প্রচার করে এমন দিন আইতে আছে, আমি কই দিলাম শান্তনা চাকমা একদিন তীব্রামথায় যোগদান করতে দিব। এই দিন আইতে আপনারা কেউ বাদ থাকতো না, কেউ বাদ থাকতো না। জিতেন্দ্র চৌধুরী, রামপদ জমাতিয়া, অনিল বাবু এখানকার প্রাক্তন এমএলএ, সর্বজন তীব্রামথা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। কারণ এইটা আমাদের হাত, আমাদের শাসন করতে হবে। এরাও বুঝালিছে, লজ্জা পায়। অনেক সময় কয় না, কদারা মঞ্চে আপনি গিয়া বক্তৃতা দেন, তো ভাই তুমি আগে দিয়ালাম, একটু পরে প্রস্তুত হই, এটা লজ্জা আছে। এতদিন আন্তর্জাতিক দলের প্রচার করতেন, এতদিন কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার করতেন, একটু লজ্জা পাইব। লজ্জা নাই। আমরা আমন্ত্রণ করছি ৭৫ থেকে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলুন, অনিল চাকমাই বলুন, আর শান্তনা চাকমাই বলুন, আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, প্লিজ আসুন। একবার জীবন কম থাকাকালীন একটা লাস্ট ফাইট দেই আমরা, যেটা আমাদের এই মাটিতে আমরা যেন মাথা তুলে দাঁড়ায় অন্যদের মতো।
বিশেষভাবে বাঙালিদের মতো আমরাও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া এখানে নিজের হাতে নিজে কথা কইতে পারি। এই তার জন্য আপনাদের অনুরোধ জানাইয়া সবাই আমার ভালোবাসা এবং সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। তিন প্রামথায় মধ্যম ভগবান রায় মধ্যম। रतनपुर संजाजाक जनजाति सामुखायनि रोगनि कायसा पान्डा ख्लायदाखा हास्ते बिजेपि कास्को राजीव भट्टा चिरचिनि याक रमै तीव्रामथा सीपीएम कांग्रेस तै आईपीएफ टिनि बदले याक याकरे खुग जीवाणु खुगनि बाची सी भोटार बिजेपि बदली बानारमखा फासालो आबरो कारिबो फासालियो पान्डाओ कोचा मन्डल कास्को अशेष बैद्यनि बखाक्तै दकचिनु खुगनि तीव्रासा रग्न मासि मलियै कम्बल बागजाखा